സഹായം നീക്കിയെന്നിൽ മാത്രതോറും കാത്തിടുന്നു നീതിയിൻ പാതകളിൽ നിത്യവും നടത്തിയിടുന്നു നീതിയിൻ പാതകളിൽ നിത്യവും നടത്തിയിടുന്നു ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് തുണയാരുളു വന്ദിനിയിൽ ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് തുണയാരുളു വന്ദിനിയിൽ എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി ഇലം യഹോവായും എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം പാടും യഹോവായും എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം പാടും യഹോവായും उठाऊंगा अपनी आंखें यहोवा पर जो मेरा बल उठाऊंगा अपनी आंखें यहोवा पर जो मेरा बल वो ही मेरा सहारा है वो ही मेरा चरवाहा है वो ही मेरा सहारा है वो ही मेरा चरवाहा है वो ही मेरा सहारा है वो ही मेरा चरवाहा है स्वर्ग सेना करते सभी राज करता है स्वर्ग सियो स्वर्ग सेना करते सभी राज करता है स्वर्ग सियो प्रेमी प्रभु गाऊंगा मैं तेरे स्तुति सदा सर्वदा प्रेमी प्रभु गाऊंगा मैं तेरे स्तुति सदा सर्वदा प्रेमी प्रभु गाऊंगा मैं तेरे स्तुति सदा सर्वदा उठाऊंगा अपनी आंखें यहोवा पर जो मेरा बल उठाऊंगा अपनी आंखें यहोवा पर जो मेरा बल इस्राएल का गाऊंगा ना सोएगा
Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചു. ഓ എത്രയോ മധുരം നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചു. ഓ എത്രയോ മധുരം തേനിനേക്കാളും തേൻ കട്ടയേക്കാളും എന്നാവിലെത്ര മധുരം തേനിനേക്കാളും തേൻ കട്ടയേക്കാളും എന്നാവിലെത്ര മധുരം. That
यीशु मेरे इस जीवन से भी उत्तम हो, यीशु तो मेरे लिए इस जीवन से भी उत्तम हो, यीशु तो मेरे लिए। आराधना 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 ओ आराधना 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 मिलकर आराधना 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 हो आराधना 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 തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ തുല്യം ചൊല്ലാൻ ആരുമില്ലേ അങ്ങേ പോലെ യേശുവേ ജീവനേ സ്നേഹമേ അങ്ങേ വാതിൽ ചാരുക ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ വാതിൽ ചാരുക ജീവനേ സ്വന്തമേ അങ്ങേ വാതിൽ ചാരുക ഓ ആരാധന ആരാധന ആരാധന
खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शहना, तू राजाओं का है राजा। तेरे महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो शहना, तू राजाओं का है राजा। तेरे महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Thank you, Lord. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Praise the Lord. Hallelujah. हाँ प्रभु, आज भोर के वक्त प्रभु मिलकर आपके चरणों में आते हुए आपकी स्तुति, आराधना और आपकी जय जयकार करने के लिए खुदा हमें दिया वह सुंदर और अनोखा अनुभव के लिए खुदा हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। जैसा हमने गाया है, आपकी लहू से मजाद हो गए प्रभु, आपके लहू से मजाद हो गए प्रभु। हालेलुया। सारे बंधने टूट नहीं पाए और तेरे लहू से प्रभु उस आजादी में प्रभु हम एक एक पल आप में आगे बढ़ने के लिए खुदा हम सबको तू सहायता कर प्रभु। हालेलुया। और सुबह प्रभु आपकी आराधना करने के लिए और एक बार तुम सबको सहायता के इसके लिए हम पूरे दिल से हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आगे कुछ पल और जब हम आपकी चरणों में बैठते हैं
है, तुमसे बोल और बातचीत कर प्रभु, हम आपकी आवाज को सुनने पाए। तेरे वचन सामर्थ्य है, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, संपूर्ण तौर से और एक बार आपकी हाथों में हमें समर्पण करते हैं। प्रार्थनाओं को आपने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मधुरे मीठे नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। प्रभु आपको बहुत आई से आशीष करे। आज सुबह हमारे बीच में आके वर्शिप लीड करने के लिए प्रभु आपको आशीष दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। കർത്താവിന്റെ ദാസന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്ന നല്ല രീതിയിൽ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം കരങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ തന്നെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം വചന ശുശ്രൂഷയും നിർവഹിക്കും. നാം ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ ആയിരിക്കാം. നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന ആത്മീക ആഹാരം കർത്താവിന്റെ ദാസനിൽ കൂടെ നമുക്ക് വിളമ്പി തരുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. प्रेज़ लॉर्ड। आज हम प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों बैठेंगे। आगे का समय परमेश्वर के वचन का सेवकाई प्रभु के दासी करेंगे। आज के हमारे आत्मिक भोजन हमें मिलने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। जो चाहने वाला हर एक दिलों को भर के देने वाला परमेश्वर, उनकी जरूरतों के अनुसार जो चाहता है उन्हें देने वाला परमेश्वर है। अगर हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, जरूर प्रभु हम हमसे बातें करेंगे, हमारे जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि कौन बात करता है ये नहीं है किसके बारे में बात करता है, वो है हमारे लिए मुख्य। प्रेज़ लॉर्ഡ്। ആര് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പോ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദൈവാത്മാവ് എനിക്ക് പകർന്നു തരണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് ആവശ്യമാകുന്ന നന്മകൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പകർന്നു തരുവാൻ ദൈവം സർവശക്തനാണ്। अगर मुझे आज का जो आशीषें चाहिए वैसा ही हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, जरूर हमें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ भर के देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर तैयार है। तो हम प्रार्थना के साथ बैठना, जरूर प्रभु हमसे बातें करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। और एक नया दिन प्रभु हमें दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आया हुआ सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വചന ശുശ്രൂഷിക്കും. കർത്താവിന്റെ ദാസി അത് പ്രൈസ് ലോർഡ് ट्रांसलेशन ചെയ്യും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം। प्रभु के दास वचन का सेवकाई करेंगे। आमेन। प्रभु के दासी उसकी अनुवाद भी करेंगे। दोनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवकाई के लिए स्वागत करता हूँ। हम सब प्रार्थना के साथ बैठेंगे। प्रभु हमें आशीष करें। आमीन। वेलकम पास्टर। आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. और एक बार परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर दिया हुआ सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവാൻ, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. परमेश्वर हम सबको बड़े अद्भुत तरीके से एक एक पल संभालते हैं വളരെ അത്ഭുതകരമായി ദൈവം നമ്മെ ഓരോ നിമിഷവും और നടത്തുന്നല്ലോ. भी परमेश्वर की योजनाओं को जानते हुए एक एक पल हम आगे बढ़ने पाए। ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ നിമിഷവും മുന്നേറുവാൻ ദൈവം നമുക്കിടയാക്കട്ടെ. एक प्रार्थना विषय आपके सामने प्रारंभ में मैं रखना चाहता हूँ। ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हमारे चर्च में एक अंकल है, वे ब्लड कैंसर से पीड़ित है। उनके लिए एक विशेष प्रार्थना आप लोग से मांगते हैं। ഞങ്ങളുടെ സഭയിലുള്ള ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിനാൽ ഒരു അങ്കിൾ ഭാരപ്പെടുന്നു. ആ അങ്കിളിനെ ഓർത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിക്കുന്നു. और वे जिस समस्या से होकर जा रहे हैं, बहुत ही रेयर एक वेरिएंट से वे होकर जा रहे हैं। पूरा भारत में बहुत ही रेयर एक बीमारी है करके डॉक्टर उनके बारे में कहा है। തന്റെ അസുഖം ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിൽ തന്നെയും വളരെ ആളുകൾക്ക് വരാത്ത വളരെ റെയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് തനിക്കുള്ളത്. തന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. और इंडिया का काफी मेडिकेशंस ट्राई करके देखा लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। सुना कि जापान से भी मेडिसिन लाया गया लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन कल से उनका कीमोथेरापी शुरू हुआ है। आप लोगों का विशेष प्रार्थना मांगते हैं।
ഇന്ത്യയിലെ പല മരുന്നുകളും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. ജപ്പാനിൽ നിന്നൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവന്നു. അതൊന്നും തനിക്ക് ശരീരത്തിന് ഫലപ്രദമാകാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ തനിക്ക് കീമോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. विशेष प्रार्थना करना परमेश्वर उन्हें अद्भुत छुटकारा और चंगाई को देने पाए. കർത്താവ് തനിക്ക് ഒരു അത്ഭുത വിടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. उनके बारे में एक और बात मैं कहना चाहता हूँ. തന്നെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उन्हें अभी भी यदि आप फोन करेंगे और पूछेंगे कि आपका हालचाल क्या है, वे कहेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर मुझे संभाल रहा है. തന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ പറയും, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് താൻ പറയും. हॉस्पिटल भी सभी लोगों ने जबरदस्ती करके लेकर गया. वे कह रहा था कि मुझे मेडिसिन का जरूरी नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे अब तक चलाया है. എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയായത്. തനിക്കൊരു ധൈര്യമുണ്ട്, കർത്താവ് എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുമെന്നുള്ളത്. करीबन 62 साल का उम्र है, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुत दौड़ा हुआ एक व्यक्ति है. 62 वയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്, എന്നാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ധീരതയോടെ ഓടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. हम प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु का लहू चंगाई दे सकता है. हालेलुया. किसी प्रकार भी वेरिएंट भी होने दे, लेकिन हमारे परमेश्वर की लहू के द्वारा अद्भुत छुटकारा मिल सकता है. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഏത് തരത്തിൽ ഏത് പ്രകാരത്തിലുള്ള അസുഖമായിരുന്നാലും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ആമേൻ തനിക്ക് അത്ഭുത വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കുന്നു. संसार का डॉक्टर्स मेडिसिन ट्राई करके देख रहा है कि ये सक्सेस हो जाए, नहीं तो वो वाला मेडिसिन सक्सेस हो जाए. अलग अलग मेडिसिन ट्राई करके देख रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर का लहू, हालेलुया, वो ट्राई करके देखने का भी जरूरी नहीं है. जहां पर चंगाई चाहिए वहां पर तुरंत चंगाई मिल जाता है. ഈ ലോകത്തിലെ വൈദ്യന്മാർ അവർ ഒരു മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് മാറി മാറി മരുന്നുകൾ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ രക്തം ആമേൻ സകല രോഗത്തിനും മതിയായ ആമേൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് സൗഖ്യം തരുവാൻ കഴിയും. संसार का मेडिसिन को साइड इफेक्ट है, लेकिन यीशु का लहू का कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ഈ ലോകത്തിലെ മരുന്നുകൾക്ക് അതിന്റേതായ പരിണിത ഫലങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ല. मेडिसिन के रिएक्शन के कारण उनका वजन कम हो रहा है, थकावट हो रहा है, खाना खा नहीं पा रहा है, बहुत कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरा यीशु का लहू में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है. താൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം തനിക്ക് അനേക പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. വിശപ്പില്ല, അവൻ തന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞു, വളരെ പ്രയാസങ്ങളോടെ താൻ കടന്നു പോകുന്നെന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിയും. ആമേൻ. അതിന് യാതൊരു പരിണിത ഫലങ്ങളുമില്ല. वहां का एक इंजेक्शन का कॉस्ट 49,000 है. सोचकर देखो, इतना महंगा इंजेक्शन देने के बाद भी जहां पर रिजल्ट आने के लिए जब देरी हो रहा है, मसीह का लहू, हालेलुया, उसका एक बूंद काफी है हमारा सारे बीमारों को चंगाई देने के लिए. അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്നിന്റെ വില ആമേൻ 49,000 രൂപയൊക്കെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി ആമേൻ അത് മതി നമ്മുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ. हालेलुया. हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पाए. आप लोगों से भी प्रार्थना का निवेदन करते हैं. मिलकर इस विषय के लिए प्रार्थना को मांगते हैं. ഞങ്ങളും ഒരു അത്ഭുത വിടുതലിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. അച്ഛന്റെ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. जल्दी से हमारे ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर हम लेकर आएंगे. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ വചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. उल्पत्ति की किताब 26 अध्याय उसके 23 और 24 जल्दी से हमारे ध्यान उस वचन के भाग की ओर हम लेकर आएंगे. जेनेसिस चैप्टर 26 वर्सेस 23 और 24. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26 അധ്യായത്തിന്റെ 23-24 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. അവിടെ നിന്ന് അവൻ ബേർഷേബയ്ക്ക് പോയി. അന്ന് രാത്രി യഹോവ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി, ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാകുന്നു, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. എന്റെ ദാസനായ അബ്രഹാം നിമിത്തം ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ സന്തതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. आमीन. यहाँ पर हम पढ़ते हैं यहोवा परमेश्वर इसहाक को प्रत्यक्ष होता है और वहां पर परमेश्वर कुछ बातें इसहाक से कह रहा है. അവിടെ നാം കാണുന്നു യഹോവയായ ദൈവം
ഇസഹാക്കിന് പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് ചിലതൊക്കെയും ഇസഹാക്കിനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. यहाँ पर बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 26 से इसहाक से परमेश्वर बातें करना शुरू कर रहा है. ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായം വന്നപ്പോഴാണ് ഇസഹാക്കിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത്. उससे पहले इसहाक ने कभी भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुना है. അതിനു മുമ്പ് എങ്ങും ഇസഹാക്ക് ദൈവശബ്ദം കേട്ടതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. उन्होंने देखा है उनका पिता परमेश्वर की आवाज सुनते हुए. താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ പിതാവ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. उस मोरिया के पर्वत में जब उसे बलि चढ़ाने के लिए लेकर गया, तभी भी उनका पिता ने परमेश्वर की आवाज सुना, उन्होंने परमेश्वर की आवाज नहीं सुना था. മോറിയ മലയിൽ തന്റെ പൈതലിനെ അർപ്പിക്കുവാനായി കടന്നുപോയ ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലും തന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇസഹാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. एक बात तो स्पष्ट है, उन्हें एक स्वभाव है, उनका पिता परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला अनुभव निरंतर अपनी आंखों से वो देख रहा है. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, തന്റെ പിതാവ് ദൈവശബ്ദം കേട്ടത് നല്ല ശീലമുണ്ട് ഇസഹാക്കിന്. हालेलुया. परमेश्वर उनसे, उनके पिता से कहता है यहाँ की ओर जाओ, इन कार्यों को करो, इस प्रकार कार्यों का इंतजाम करो. इस सारे बातों को सुनते हुए उसी प्रकार कार्यों को करने वाला एक अच्छा पिता का बेटा है इसहाक. ആമേൻ. തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കും. അങ്ങോട്ട് പോകാം, ഈ വശത്തേക്ക് പോകാം, എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് കൃത്യമായി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആമേൻ ഒരു പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ മകനാണ് ഇസഹാക്ക്. मैं दिखाने वाला पर्वत की ओर तो चल करके जब कहा, आमीन, उसने देखा नहीं है, बल्कि परमेश्वर जिस पर्वत के बारे में कहना चाह रहा है वहां की ओर वो यात्रा कर रहा है. ഇന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് നീ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ ആമേൻ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാൻ അബ്രഹാം തയ്യാറായി. एक बात का गारंटी है, परमेश्वर ने यदि किसी पर्वत के बारे में कहा है वहां की ओर केवल चलकर जाना है, परमेश्वर बाकी की बातें उनसे बताकर देने वाला है. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ആമേൻ, ദൈവം ഒരു പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും. और वहां पर जाकर क्या तैयारी करना है और क्या बलि चढ़ाना है, सारे बातों के बारे में परमेश्वर अपने पिता से कहते हुए उन्होंने देखा है और वो अनुभव उनके जिंदगी में है. ആ പർവ്വതത്തിൽ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊരുക്കപ്പെടണം, ആമേൻ, എങ്ങനെ യാഗം അർപ്പിക്കണം, ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അബ്രഹാമിന്റെ തന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവശബ്ദത്തെ ആമേൻ ഇസഹാക്കിന് അറിയാം. हालेलुया. ये इसहाक अब तक परमेश्वर की आवाज नहीं सुना था, लेकिन अभी 26 अध्याय से वो भी सुनने का शुरू हो रहा है. ഇന്ന് വരെ ഇസഹാക്ക് നേരിട്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ 26-ാം അധ്യായം മുതൽ താനും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവനായി മാറി. यहाँ पर कहता है कि हालेलुया, आमीन, उस बेरशेबा में जाओ, हालेलुया, मैं तुम्हारा पिता का परमेश्वर हूं करके वहां पर स्पष्ट कर रहा है. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഇസഹാക്ക് ബെർഷേബയ്ക്ക് പോയി, ആമേൻ, ദൈവം തന്നോട് പറയുക, നിന്റെ പിതാവിന്റെ ദൈവമാകുന്നു ഞാൻ. I am the God of your father Abraham करके परमेश्वर उन्हें, आमीन, परमेश्वर का आइडेंटिटी बता कर दे रहा है. ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന് ദൈവം തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. Do not be afraid, for I am with you करके परमेश्वर उनसे बता कर दे रहा है. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞു. मेरा परमेश्वर की खासियत यह है कि परमेश्वर कौन है बताकर भी देने वाला परमेश्वर है. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരും ദൈവം ആരാണ്. हमें जब हमसे वो आलोचना कहता है, तब भविष्यवक्ता ऐसा कहता है कि शायद होगा, शायद नहीं होगा, ऐसा बोलकर कहने वाला भविष्यवक्ता नहीं है हमारा परमेश्वर, बल्कि एक व्यक्तता है कि मैं तुम्हारा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं. ഒരു പക്ഷേ പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തമായി ആമേൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകിയില്ല, നടക്കുമായിരിക്കും, ആകുമായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആമേൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആമേൻ തന്റെ വ്യക്തമായ
ആമേൻ വ്യക്തിത്വം കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को चलाया वही परमेश्वर तुझे भी चलाने वाला है। അബ്രഹാമിനെ നടത്തി അതേ ദൈവമായി ഇസഹാക്കിനെ നടത്തുന്നത്. आमीन। इस विषयों को जब तू देखता है तो व्याकुल होने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे संग हूँ। ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട, ആമേൻ, നിന്നെയും ദൈവം നടത്തും. और वहां पर बताया गया है आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे अनुग्रह करूंगा और केवल तुझे नहीं बल्कि तेरा पीढ़ियों से पीढ़ी तक मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर रहेगा। അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു, നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ തലമുറയെയും നിന്നാൽ ആമേൻ അനുഗ്രഹിക്കും. एक ही कारण है, तेरा पिता अब्राहम के कारण तू और तेरा पीढ़ियां आमीन अनुग्रह पाने वाला है। നിന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം നിമിത്തം നീയും നിന്റെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. हालेलुया। यहाँ पर आमीन इस बातें पर आमीन इसहाक दूसरा बार परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഭാഗത്ത് രണ്ടാമത് ഇസഹാക്ക് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. पहला कब सुना करके यदि देखना है उसी अध्याय का दूसरी आयत को जब हम पढ़ेंगे सबसे पहले बार इसहाक से परमेश्वर का आवाज आ रहा है। ആദ്യ ദൈവശബ്ദം കേട്ട ഭാഗം കാണണമെങ്കിൽ 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യം നോക്കിയാൽ മതി. पढ़ेंगे। യഹോവ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി അരുളി ചെയ്തെന്തെന്നാൽ, നീ മിസ്രയീമിലേക്ക് പോകരുത്, ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ദേശത്ത് പാർക്കാം, ഈ ദേശത്ത് താമസിക്കാം, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. आमीन। यहाँ पर परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है और कहता है कि तू मिस्रैम की ओर मत जा बल्कि इसी देश में तू रह क्योंकि यहाँ पर मैं तुझे अनुग्रह करने वाला हूँ। ഇസഹാക്കിനോട് പറയുകയാണ്, നീ മിസ്രയീമിലേക്ക് പോകരുത്, നീ താമസിക്കുന്ന ഈ ദേശത്ത് തന്നെ നീ പാർക്ക, നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. आमीन इसहाक मिस्रैम की ओर जाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ है। ഇസഹാക്കിന് മിസ്രയീമിലേക്ക് പോകാൻ വലിയൊരു പദ്ധതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े अकाल आया हुआ है ഇവിടെ ഒരു വലിയ ക്ഷാമം വരുന്നു. और इस समय में माइग्रेट करने के लिए वीसा तैयार किया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, अब केवल यात्रा ही करना है। താൻ ആ ദേശം വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോകുവാൻ എല്ലാ പദ്ധതികളും ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. आमीन प्लानिंग सब बनाया, कौन सा ट्रेन में चढ़ना है, कौन सा फ्लाइट में चढ़ना है, सारे इंतजाम करके रखा है। तब परमेश्वर इसहाक को प्रत्यक्ष होते हुए कहता है, तू मिस्रैम की ओर मत जा, जहां पर तू रह रहा है वहीं पर मैं तुझे अनुग्रह करना चाहता हूँ। യാത്ര പുറപ്പെടുവാനുള്ള സകല ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന ഇസഹാക്കിന്റെ അരികെ ആമേൻ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി പറയുക, നീ അങ്ങോട്ട് പോകരുത്, നീ ആയിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് തന്നെ പാർക്ക. कारण है तेरा पिता आमीन एक बार ऐसा यात्रा किया था और यात्रा करने के कारण बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। കാരണമെന്ന് പറയുന്നത്, നിന്റെ പിതാവും ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു, ആമേൻ, താൻ അങ്ങനെ പോയത് നിമിത്തം വലിയ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. वो यात्रा एक अकाल का समय में था, लेकिन उस अकाल के समय से बचने के लिए मिस्रैम की ओर उन्होंने यात्रा किया, लेकिन बहुत जगहों पर झूठ बोलना पड़ा। ആമേൻ, ആ കാലത്തിലും ഒരു ക്ഷാമ നിമിത്തം താൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു, ആമേൻ, എന്നാൽ യാത്രയുടെ നടുവിൽ അനേകം കള്ളം പറയേണ്ട അനുഭവങ്ങൾ തനിക്കുണ്ടായി. अपने ही पत्नी के बारे में वो पत्नी नहीं है बहन है करके बोलना पड़ गया। സ്വന്തം ഭാര്യയെ സഹോദരി എന്ന് പറയേണ്ടതായി വന്നു. आमीन ऐसे काफी बातों का सामना करना पड़ा और वहां के उस प्रधान से डरते हुए काफी कार्यों को करना पड़ा। इसके लिए यहोवा कहता है कि तेरा पिता ने वहां पर जाकर ऐसा एक अनुभव होने के कारण तू उस रास्ता में यात्रा मत करो। അധികാരികളെ ഭയപ്പെട്ട് പല കള്ളത്തരവും പറയേണ്ടതായി വന്നു, പല പ്രശ്നങ്ങളെയും താൻ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അവൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഇസഹാക്കിനോട് പറയുക, അവൻ നീയും പോയി ഇതേപോലെ हमें प्रश्नത്തിൽ അകപ്പെടരുത്. हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का योजना नहीं है वहां पर यदि हम जाने के लिए कोशिश करें तो शायद झूठ बोलना भी पड़ जाएगा। ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നാം പോകുവാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ ഒരുപക്ഷെ പോയിടത്ത് നമ്മൾക്ക് കള്ളം പറയേണ്ടതായി വരും. और जहां पर परमेश्वर का आग्रह नहीं है वहां पर यदि हम थोड़े थोड़े बातों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करने का कोशिश करें तो शायद परमेश्वर की योजना छोड़ते हुए काफी बातों को करना पड़ जाएगा। ദൈവഹിതകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്താൽ ആമേൻ നാം പല കാര്യങ്ങളിലും
വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. और वो एक बहुत बड़ा एक ब्लैक स्पॉट बन जाएगा जहां पर परमेश्वर का नाम का महिमा होना था, वहां पर परमेश्वर की नाम का निंदा हो रहा है. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടേണ്ട ഇടത്ത് ദൈവനാമം ദുഷിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെടും. आज एक बात वचन से कहना चाहता हूं कि जहां पर परमेश्वर का योजना नहीं है वहां पर जाने का प्रयास ना करिएगा. कितना भी बड़ा ऑफर आए ना जाइएगा. अकाल से बचकर कहां तक हम जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के हालेलुया उस कार्यों से हम पीछे हटना पड़ जाएगा. ആമേൻ. ഈ വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദൈവഹിതകരമല്ലാത്ത ആമേൻ ഒരു വഴിയിലേക്ക് നാം കാൽച്ചുവടുകൾ എടുത്തു വയ്ക്കരുത്. എത്ര വലിയ പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വഴിയിൽ നാം പുറപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുത്. हालेलुया. क्योंकि वो हालेलुया हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण हो सकता है. കാരണം അത് നമ്മൾക്ക് വളരെയധികമായ പ്രയാസങ്ങളെ വരുത്തും. बुलाए वो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता भी हालेलुया काफी लंबा हो जाएगा. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം വരെ വളരെ അകന്നു പോകുവാൻ ഇടയാകും. इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना जरूरी है. जहां पर परमेश्वर का योजना नहीं है वहां की ओर हम कदम रखने ना पाए. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത വഴികളിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാതിരിക്കുവാൻ നാം വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായി. यहाँ पर इसहाक परमेश्वर का एक वायदा का संतान है. ഇവിടെ ഇസഹാക്ക് വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണ്. और कुछ भी हो जाए परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक बातों का इंतजाम करने के लिए तैयार है. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം തനിക്ക് അനുഭവപ്പെടും. परमेश्वर कहता है अकाल को देखकर तू डर कर मत भाग. क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूँ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാ, ഇസഹാക്കെ നീ ക്ഷാമം കണ്ട് പേടിച്ച് ഓടരുത്. ആമേൻ. നിന്റെ മേളിൽ ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. हालेलुया. परमेश्वर की वायदा जब हमारे ऊपर है, अकाल भी आने दे, परमेश्वर उसके बीच में हमें संभालने वाला परमेश्वर है. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആമേൻ ക്ഷാമം എത്ര കഠിനമായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേളിലുണ്ട്. मैं जल्दी से आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ. हालेलुया. यहाँ पर उल्पत्ति की किताब 25 अध्याय उसके 11वें आयत भी हम जल्दी से पढ़ेंगे. 25 अध्याय का 11वें आयत. 25:11 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അബ്രഹാം മരിച്ച ശേഷം ദൈവം എന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇസഹാക്ക് ബേർ ലഹയി റോയിക്കരികെ പാർത്തു. हालेलुया. इस जगह का एक यूनिकनेस है. ഈ സ്ഥലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. हालेलुया. यहाँ पर उस उल्पत्ति की किताब 16वें अध्याय 16th chapter verses 13 and 14 में हम एक घटना को हम देखते हैं. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു സംഭവം കാണുന്നുണ്ട്. 13 and 14. 13-14 വാക്യത്തിൽ, എന്നാറെ അവൾ എന്നെ കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഇവിടെയും കണ്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നോട് അരുളി ചെയ്ത യഹോവയ്ക്ക്, ദൈവമേ നീ എന്നെ കാണുന്നുവോ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ കിണറ്റിന് ബേർ ലഹയിറോയി എന്ന പേരായി. हालेलुया. इस कुआं का नाम भी उसी नाम में पुकारा जा रहा है. कारण क्या है? मुझे देखने वाला खुदा क्या यहाँ पर भी मौजूद है? ആ കിണറ്റിന് അവൾ അതേ പേരിടുവാനിടയായി തീർന്നു. കാരണം എന്നെ കാണുന്നവൻ ഇവിടെയും എന്നെ കണ്ടു. मरुभूमि में कौन उसे देखने वाला है सोचकर भाग रहे थे, लेकिन इस जगह में जब आया वहां पर उसके लिए श्रोता खोल कर देता है. मृत्यु तक होने वाला था, लेकिन वहां से परमेश्वर एक जीवन की ओर उन्हें ले चल रहा है. മരുഭൂമിയിൽ ആരെന്നെ കാണുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവള ആമേൻ അവിടെ വെച്ച് ആമേൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ ആമേൻ താൻ പറയുക, ഇവിടെയും എന്നെ കാണുന്ന കർത്താവ്. मुझे देखने वाला परमेश्वर, उसका नजर से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता. मैं जहां हूं वहां पर वो मौजूद है करके यहाँ पर हागार कह रहे हैं. ആമേൻ. ആ മരുഭൂമിയിലും എന്നെ കാണുന്ന ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആമേൻ എന്റെ അരികെയുള്ള എന്നെ കാണുന്ന ദൈവം ഇവിടെയുണ്ട്. आज सुबह आप किसी भी प्रकार की अवस्था से होकर जा रहे होंगे, लेकिन आपको देखने वाला एक परमेश्वर मौजूद है. ഇന്ന് രാവിലെ നാം കടന്നു പോകുന്ന
വിഷയം എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും അതിൽ നമ്മെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. कोई मेरा मदद करने के लिए नहीं है, कोई मेरा सहारा बनने के लिए नहीं है, कौन मेरी ओर दया दिखाएगा सोचकर हम डरे हुए होंगे, लेकिन आपको देखने वाला एक परमेश्वर आज हमारे बीच में मौजूद है. എന്റെ വിഷയത്തിന് നടുവിൽ എന്നെ ആര് സഹായിക്കും, എന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല ആമേൻ എന്ന് നാം ചിന്തിച്ച് കലങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ ആമേൻ നമ്മെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. मेरे बीमारी के बीच में, मेरे कष्ट क्लेशों के बीच में, हालेलुया, मुझे देखने वाला एक परमेश्वर मौजूद है. എന്റെ രോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ, എന്റെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ എന്നെ കാണുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. मेरे अकेलेपन की अनुभव के बीच में वो मेरे लिए मौजूद है. എന്റെ ഏകാന്തതയുടെ നടുവിൽ ദൈവം എനിക്കുണ്ട്. आमीन. उस मरुभूमि में जहां पर मेरा बेटा पानी न मिलने के कारण मृत्यु सहने वाला है, वहां पर मेरा परमेश्वर जब मौजूद है, उसे जीवन की ओर लेकर चलने वाला परमेश्वर को वो वहां पर देख रहे हैं. മരുഭൂമിയിൽ ആമേൻ എന്റെ മകൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ വെള്ളമില്ലാതെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട മകൻ ആമേൻ മരിക്കുവാനായ ആ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിലും എന്നെ കാണുന്ന ആമേൻ എന്റെ മകനെ ജീവനിലേക്ക് ഉണർത്തുന്ന അവനൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. यदि वो मौजूद है, कुछ अलग कार्य होने वाला है. ദൈവം വന്നാൽ അവൻ വ്യത്യസ്തമായ ചിലത് നടക്കും. यदि वो देख रहा है तो जिंदगी में कुछ बदलावट होने वाला है. കർത്താവ് കാണുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും. एल रोई, आमीन, परमेश्वर यहाँ पर भी मुझे देख रहा है करके वहां पर कहा जा रहा है. എൽറോഹി ദൈവം എന്നെ ഇവിടെയും കാണുന്നുവെന്ന് അവൾ പറയുവാനിടയായി. यहाँ पर इसी जगह पर अब हालेलुया इसहाक भी आकर रह रहा है. उनके अकाल के बीच में परमेश्वर उसे देख रहा है करके एक और एक बार उसे कंफर्मेशन दे रहा है. അതേ സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് വന്ന് പാർക്കുന്നത്. ആമേൻ ക്ഷാമത്തിന്റെ നടുവിലും ദൈവം തന്നെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് इसहाकिनुमुंड. चाहे सभी लोग अकाल में रहेगा, लेकिन तेरे ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है तो तू अकाल में नहीं मरने वाला है. ഒരുപക്ഷെ മുഴുവൻ ആളുകളും ക്ഷാമത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം, എന്നാൽ നിന്റെ മേളിൽ വാഗ്ദത്തമുള്ള സമയത്ത് ആമേൻ നീ ഭാരപ്പെടുവാനിടയാകില്ല. जब हमारे पास सब कुछ है तब परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी नहीं है. हमारे कष्टों के बीच में हम परमेश्वर की आवाज को और भी गहरे तौर से हम सुन पाते हैं. ഒരുപക്ഷെ നാം എല്ലാം ഉള്ളവരായി സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ക്ഷാമത്തിന്റെ നടുവിൽ ആമേൻ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. मैं जब मेरे कंफर्ट जोन में बैठा है परमेश्वर की आवाज शायद सुन नहीं पा रहा होगा, लेकिन आप जब उस निंदा से होकर जा रहे हैं, उस अकेलापन की अनुभव से होकर जा रहे हैं, उस बीमारियों का आप जब सामना कर रहे हैं, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं. എല്ലാം സുഖകരമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആമേൻ എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ദൈവശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഏകാന്തതയുടെ നടുവിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, എല്ലാവരും കൈവിട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യക്തമായി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവശബ്ദമുണ്ട്. There is a purpose behind your problem. परमेश्वर आमीन आज कहना चाहता है कि हालेलुया हम होकर जाने वाले उस समस्या के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना छुपा हुआ है. നാം കടന്നു പോകുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ പിന്നിൽ കർത്താവിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. यहाँ पर इसहाक का प्रश्न शायद ये होगा, इस अकाल के बीच में मैं कैसा सरवाइव करने वाला हूँ. परमेश्वर कहता है हालेलुया कुआं आमीन खोदो, आमीन, परमेश्वर वहां पर अनुग्रह करने वाला है. ഒരുപക്ഷെ ഇസഹാക്കിനൊരു ഭയമുണ്ട്, ഈ ക്ഷാമത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ ദൈവം തന്നോട് പറയുക, നീ ചില കിണറുകളെ കുഴിക്കുക. आमीन. वो गड्ढा खोदता है, कुआं बनाने के लिए कोशिश करता है. वहां पर जैसे ही पानी आता है, फिलिस्ती लोग आकर कहता है, अरे हम इतने अकाल में पड़े हुए हैं, तू थोड़ी ना अनुग्रह पाएगा, बोलकर उस कुआं को भर देता है. താൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആഗ്രഹത്തോട് താൻ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ ഫെലിസ്തീൻ വന്ന് പറയും, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ക്ഷാമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ കിണർ കുഴിക്കുന്നത്? അവൻ വന്നത് മൂടിക്കളയും. और दूसरा बार दोबारा इसहाक कोशिश कर रहा है. രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇസഹാക്ക് അതിന് ശ്രമിച്ചു. वहां पर भी जब वो पानी देखता है तब फिलिस्ती आकर कहता है, इस बार भी तुझे नहीं छोड़ने वाला, आमीन, आज भी तुझे खत्म करने वाला हूँ. രണ്ടാമതും താൻ കിണർ കുഴിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം കാണാറായപ്പോഴേക്കും ഫെലിസ്തീൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയില്ല. അവൻ അതും മണ്ണിട്ട് മൂടി.
जितना वो मेहनत कर रहा है उसके ऊपर वो मिट्टी डाल रहा है। എത്ര കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നുവോ അതിന് മുകളിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടിടുകയാണ്. क्या आपने कभी सोचा है मैंने इतना मेहनत किया उसके ऊपर दूसरों ने आके मिट्टी डाल कर गया? ആമേൻ, എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ മുന്നിൽ മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണിട്ട് മൂടിയല്ലോ. मैंने इतना प्रार्थना किया, इतना इंतजार किया, इतना परमेश्वर के लिए दौड़ा, लेकिन शैतान आकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर चले गया। വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു ഓടി, ആമേൻ, അതിന്റെ മുകളിൽ പിശാച് കൊണ്ടുവന്ന് മണ്ണിട്ട് അങ്ങ് മൂടിക്കളഞ്ഞു. लेकिन इसहाक की खासियत है वायदा का पुत्र है और वायदा सुना हुआ पुत्र है। എന്നാൽ ഇസ്ഹാക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, വാഗ്ദത്ത സന്തതിയാണ്, അത് മാത്രമല്ല വാഗ്ദത്തം കേട്ടവനാണ്. जिस परमेश्वर ने अपने पिता को चलाया है वो परमेश्वर ने यदि मुझे वायदा दिया है तो इसी जगह पर इसी देश में मुझे वो अनुग्रह करने वाला है। എന്റെ പിതാവിനെ ദൈവം നടത്തിയെങ്കിൽ, വാഗ്ദത്തത്തിൽ ആമേൻ നടത്തിയെങ്കിൽ അതേ ദേശത്ത് താനായിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് തന്നെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് ഇസ്ഹാക്കിന് ഉറപ്പുണ്ട്. मैं कहीं और माइग्रेट करने का भी जरूरी नहीं है, उसी जगह पर मेरा परमेश्वर मुझे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആയിരിക്കുന്ന അതേ ദേശത്ത് ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. वो गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। താൻ പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല. तीसरा गड्ढा भी वो खोदता है, तीसरा कुआं भी वो तैयार करता है, മൂന്നാമത്തെ കിണറും താൻ കുഴിക്കുവാനിടയായി. और यहाँ पर वो पानी देखता है। वहां पर बताया गया है कि अब फिलिस्ती ने वहां पर नहीं आया करके बताया है। ആ കിണറിൽ അവർ വെള്ളം ലഭിക്കുവാനിടയായി. അവിടെ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ഫെലിസ്തീൻ വന്നില്ല. कब तक शैतान हमारा अनुग्रह को रोक पाएगा? എന്നുവരെ ആമേൻ പിശാചിന് അനുഗ്രഹത്തെ തടയുവാൻ वो കഴിയും. काफी कोशिशें तो करेगा, लेकिन उसका कोशिशें निष्फल होते जाएगा। परमेश्वर की बुलाहट को सुना हुआ परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। പിശാച് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷെ അവന്റെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പോകുമ്പോൾ വാഗ്ദത്തം ലഭിച്ച ദൈവജനത്തെ ദൈവം നടത്തുവാനിടയാകും. इसके लिए हम कभी भी कमजोर होने का जरूरी नहीं है, हम कभी भी गिव अप करने का जरूरी नहीं है। जब तक मुझे मिला हुआ वायदा पूरा ना होता तब तक मैं खुदा के लिए इंतजार करूंगा। वो हमारा निर्णय होना जरूरी है। അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാഗ്ദത്തം നിറവേറുന്നിടം വരെയും ആമേൻ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറണം. भविष्यवक्ताओं के द्वारा वायदा सुना है तो शायद हम हिल जाएंगे, लेकिन खुदा के द्वारा यदि वायदा सुना है कोई भी उस वायदा को नहीं हटा सकता है। ഒരുപക്ഷെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമാണെങ്കിൽ ആമേൻ ഒരുപക്ഷെ നാം ചിലപ്പോൾ ഇളകി പോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തമാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആമേൻ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കണം. भविष्य वक्ता हमारा चेहरा देखकर कहेगा कि ऐसा अनुग्रह आने वाला है। एक फ्लाइट में देख रहा हूं, एक वीसा में देख रहा हूं, आपको तृप्त करने के लिए बोल रहा है। खुदा ने उनसे कुछ नहीं बोला है। ആമേൻ പ്രവാചകൻ ഒരുപക്ഷെ മുഖം നോക്കി പറയും, നിനക്ക് ആമേൻ പോകുവാൻ ഒരു വിസ കാണുന്നുണ്ട്, ആമേൻ ഫ്ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല. आमीन। परमेश्वर ने यदि कहा है तो कोई भी उसे रोक भी नहीं सकता है। ദൈവം പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അത് തടയാൻ യാതൊന്നിനും കഴിയില്ല. फिलिस्ती कितना भी अपने योजनाओं को लेकर आए, लेकिन वो निष्फल हो जाएगा। परमेश्वर दिया हुआ वायदा जरूर पूरा होगा। ഫെലിസ്തീൻ എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചാലും അതെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പോകും. എന്നാൽ ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തെ തടയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. वो मिट्टी डालते डालते थक जाएगा, लेकिन इसहाक कभी नहीं थकेगा। ആമേൻ. അവർ മണ്ണിട്ട് മണ്ണിട്ട് മടുത്തു പോകും, പക്ഷെ ഇസഹാക്ക് മടുക്കത്തില്ല. वो रास्ताएं बंद करते करते थक जाएगा, लेकिन इसहाक कभी भी नहीं थकने वाला। താൻ വഴിയടച്ച് അവൻ ശത്രു പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഇസഹാക്കിന് മടുപ്പ് തോന്നുകയില്ല. क्योंकि उसने एक वायदा सुना है, मैं तुझे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। കാരണം താൻ കേട്ട ഒരു വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. जो तेरे पिता को अनुग्रह किया वो परमेश्वर तुझे ही अनुग्रह करने वाला നിന്റെ है। പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം നിന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കും. Praise the Lord। और वहां पर इस अकाल के बीच में इसहाक को पता नहीं आने वाला कल क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने ऑलरेडी उसे गारंटी दिया केवल तुझे नहीं बल्कि तेरे पीढ़ियों को भी मैं अनुग्रह करने वाला हूं। ആ ക്ഷാമത്തിന്റെ നടുവിൽ നാളെ എന്തായി തീരുമെന്ന് ഇസഹാക്കിന് യാതൊരു പിടിപാടുമില്ല. ആമേൻ. പക്ഷെ ഈ ക്ഷാമത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം പറയുക,
നിന്നെ മാത്രമല്ല ആമേൻ നിന്റെ തലമുറയെയും ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും. कल क्या खाना खाने वाला है इसहाक को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर से कहता है कि कल नहीं बल्कि आने वाला तेरा पीढ़ी को भी मैं अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है. ഇസ്ഹാക്കിന് നാളെ എന്ത് കഴിക്കുമെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇസ്ഹാക്കിന് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം നീ മാത്രമല്ല വരും കാലത്തിൽ നിന്റെ തലമുറയെയും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. हालेलुया. मैं मेरा कल देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे आने वाला कल को देखने वाला एक परमेश्वर है. എനിക്ക് എന്റെ നാളെയെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ എന്റെ വരുന്ന നാളെയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. मैं कल कहाँ पर रहूंगा, किस प्रकार रहूंगा, किस प्रकार के मसीह जिंदगी बिताने वाला हूँ, सारे बातों का जानकारी मेरे परमेश्वर के पास है. ഞാൻ നാളെ എവിടെയായിരിക്കും, എന്തായി തീരും, എന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്താകും എന്നൊക്കെ നല്ല വ്യക്തത നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുണ്ട്. और वो जानते हुए परमेश्वर हमसे वायदाओं को भी दे रहा है. അതറിഞ്ഞാണ് ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം തരുന്നത്. क्या वो वायदा निष्फल हो सकता है? शैतान कितना भी योजना लेकर आए, वो निष्फल होते रहेगा. ആമേൻ. ശത്രു എത്ര പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാലും അതെല്ലാം ആമേൻ നിഷ്ഫലമായി പോകും. और यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में उस 23-24 के बाद में 25th आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इसहाक ने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया. वहां पर उसने आराधना किया. അതിന് 25ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇസ്ഹാക്ക് ഒരു യാഗപീഠം പണിത് ആമേൻ യാഗം അർപ്പിച്ച് യഹോവയെ ആരാധിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു. तब तक अपने पिता ने ऑल्टर बनाते हुए उन्होंने देखा है, परमेश्वर की आराधना करते हुए देखा है, लेकिन इसहाक को 26th अध्याय तक आना पड़ा, उस 25वें आयत तक आना पड़ा परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए. തന്റെ പിതാവായ അബ്രഹാം യാഗപീഠം പണിയുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇസ്ഹാക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. എന്നാൽ നീണ്ട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് 10-25 അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആമേൻ ഇസ്ഹാക്ക് യാഗപീഠം പണിതതായി നാം കാണുന്നത്. हालेलुया. यहाँ पर वहां परमेश्वर के लिए वो आराधना करता है. हालेलुया. उस आराधना करने के लिए कुछ समस्याओं से परमेश्वर से लेकर आ रहा है. ആമേൻ. താൻ അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്, യാഗപീഠം പണിയുകയാണ്. അതിലേക്ക് നടത്തുവാൻ അതിനു മുമ്പ് ചില കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ഹാക്ക് നടന്നു. और वहां पर हम देखते हैं इसहाक का मेहनत का प्रतिफल उसे 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर उसी देश में जहां पर अकाल से भरा हुआ है उसी देश में परमेश्वर से दे रहा है. ക്ഷാമത്തിൽ നിറഞ്ഞ അതേ ആമേൻ ദേശത്ത് തന്നെ 30, 60, 100 മേനി ഫലം വിളയുവാനിടയായി. हालेलुया. ऐसा कैसा हो सकता है जब चारों ओर अकाल से भरा हुआ है, चारों ओर समस्या से होकर जा रहा है, चारों ओर लोग परेशान हो रहा है, तब आपका घर परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पा रहा है. നാല് പാടും ക്ഷാമമാണ്, ആമേൻ വളരെ ഞെരുക്കമാണ്, പ്രയാസങ്ങളാണ്. അതിന്റെ നടുവിലും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ എങ്ങനെയാ ആമേൻ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. लोग बेचैन हो रहा है, लोग भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन आपका घर उसका बीच में भी परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पा रहा है. ആളുകൾ ഓടുന്നു, നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നു, ഭാരപ്പെടുന്നു, ഞരങ്ങുന്നു. അതിന്റെ നടുവിലും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ എങ്ങനെ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായി. लोग आकर पूछना शुरू करेंगे आपके घर में इतना आनंद कहां से आ रहा है, इतना प्यार से आप कैसा रह रहे हैं, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति कैसा हो रहा है इतने परेशानियों के बीच में. ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുവാനിടയാകും, ഇത്ര പ്രശ്നത്തിന് നടുവിലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആമേൻ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഇത്ര ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആളുകൾ ചോദിപ്പാനിടയാകും. हालेलुया. हमारे जिंदगी में आने वाले कष्टों के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है. ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന കഷ്ടത്തിന് നടുവിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. परमेश्वर की योजना के बगैर कुछ भी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता. ദൈവഹിതമല്ലാതെ യാതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. इसके लिए हम डरने का जरूरी नहीं है, हम कमजोर होने का जरूरी नहीं है. नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. उस परमेश्वर ने एक वायदा दिया है, उस वायदा पकड़े रहे और उसके लिए हम आगे बढ़ते रहे. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നാം ക്ഷീണിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആമേൻ. ദൈവകരം മുറുകെ പിടിക്കാം, ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തെ ആമേൻ ഉറപ്പോടെ ആമേൻ പിടിക്കാം. एक और बार मैं कहना चाहता हूँ, उसके हाथों को थामे रहे, कुछ भी हो जाए उसकी हाथ ना छोड़े. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ കരം മുറുകെ പിടിക്കുക,
ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ കരം വിടരുത്. क्योंकि बाकी लोग हमें भूल जाएंगे, बाकी लोग हमें छोड़ देंगे, लेकिन यदि हम उसके हाथों को पकड़ा है, वो हमें कष्टों के बीच में कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ കരം വിട്ട് കടന്നു പോകും. ആമേൻ. ആരും കൂടെ നിൽക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ കരം മുറുകെ പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവകരം നമ്മെ വിടുകയില്ല. आप जब अनुग्रह में चल रहा है, सभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन आप जब कष्टों के बीच में आते हैं, लोग आपका हाथ छोड़ सकता है. സന്തോഷത്തിന്റെ സമയത്ത് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും. പക്ഷേ കഷ്ടത്തിന്റെ സമയത്ത് ആളുകൾ കൈവിട്ട് കടന്നു പോകും. लेकिन मेरा परमेश्वर की खासियत है, कष्टों के बीच में सबसे ज्यादा पकड़े रहता है हमारे हाथों में, इसके लिए उसके हाथों को थामते हुए हम चलने पाए. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കഷ്ടതയുടെ നടുവിലായി ഏറ്റവും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത്, അവൻ നമ്മുടെ കരം മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്, ആ കരം നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോവുകയില്ല. संसार छोड़ देवे, उसका हाथ, हम परमेश्वर की हाथ कभी भी हम ना छोड़े, क्योंकि हमारे हर एक अवस्थाओं के बीच में वो हमारे हाथों को थामे रहता है. ഈ ലോകം നമ്മെ വിട്ട് കടന്നു പോകും. പക്ഷേ അവൻ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നമ്മെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആ കരം വിട്ട് നാം എങ്ങും പോകുവാനിടയാകരുത്. आमीन. आप परख कर देखना चाहते हैं तो परख कर देखिएगा. आमीन. वो हमें कभी भी बीच रास्ता में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है. ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ആമേൻ. ദൈവം ഒരിക്കലും ആമേൻ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ദൈവമല്ല. अंत तक हमारे हाथों को थामते हुए वो हमें चलाने वाला महान परमेश्वर है. അവസാനം വരെ അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. फिलिस्ती कितना भी योजना बनाए, परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा हमारा. ഫെലിസ്തീൻ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയാലും ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മെ വിടുകയില്ല. बड़े बड़े अकाल आने दे, परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा. എത്ര വലിയ കഠിന ക്ഷാമം വന്നാലും ദൈവം കരം വിടുകയില്ല. कल क्या करने वाला हूँ, कैसा होने वाला है, कल का दिन मैं कैसा सामना करूंगा, सोचकर आप डरे होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूं. നാളെ എന്തായി തീരും, എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാ, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. होल्ड ऑन टू हिम, उसके हाथों को थामे रहे, वो हमें अंत तक चलाने वाला परमेश्वर है. അവന്റെ കരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാം, ദൈവം അന്ത്യം വരെ നടത്തും. इस वचनों के साथ परमेश्वर हम सबको अनुग्रह और आशीषों से भरने पाए, उसके हाथों को थामे रहे, वो हमें अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാം, ദൈവം നിശ്ചയമായി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ऐसे अवसर दिया परमेश्वर की आदरणीय दासों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते. परमेश्वर आप सबको अनुग्रह और आशीषों से भरने पाए. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमेन. आमेन. प्रेज लॉर्ड. सबको जय मसीह की. प्रभु ने एक और दिन हमें दिया, एक अच्छा दिन दिया, हमें अच्छा आराधना दिया और अच्छा वचन हमें दिया. हमें एक प्रत्याशा को और फिर से ले जाने